जय जगन्नाथ भाई भौणी माने उत्कल गौरव पाठशाला पुणी थरे आपण मानक स्वागत करुच्ची। हमर जो पूर्व क्लास रे पढ़िथिले हमर प्रथम क्लास लॉजिकल रीजनिंग रो करथिले। से लॉजिकल रीजनिंग रो प्रथम टॉपिक हमें पढ़ुथिले कोन स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। स्टेटमेंट माने कोन वक्तव्य और एजम्पशन माने हमर धारणा आ अनुमान। हला कि तार बेसिक कांसेप्ट हमें बुझिले सहित किछि रूल मध्ये जानिले एवं क्वेश्चन आंसर मध्ये हम डिस्कस करथिले। हम पूर्व क्लास रे 4 गोटी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करथिले। आज 5 नंबर क्वेश्चन पाखर आउ किछि एडवांस लेवल रो किछि टॉप लेवल रो क्वेश्चन डिस्कस करिवा। तनो आसंतु आरंभ करिवा। प्रथम क्वेश्चन दैछि तार स्टेटमेंट रे कोन दैछि द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू disinvest large chunk of its equity in select public sector undertaking for a better fiscal management. Objection 1 रे कोन दैछि the amount generated out of the disinvestment process may reduce substantially the mounting fiscal deficit. 2 number option कोन दैछि there will be enough demand on the market for the shares of these undertakings. ओडिया रे जानिबा तमे कोन दैछि सरकार भलो आर्थिक परिचालना पई निर्वाचित सरकारी उद्यम गुडी करे निजर बड़ अंशीदारी को विनियोग करबा को स्थिर करिछि। होछि हमर वक्तव्य अनुमान किमा धारणा कोन दैछि 1 नंबर रे विनियोग हमर जो विनियोग रो प्रक्रिया को विनियोग हो विनियोग प्रक्रिया रो उपजित राशि वृद्धिशील राजकोषीय घाटा को अत्यधिक भाव रे कमाई पारे। तामाने विनियोग रो जो प्रक्रिया रो उपजित राशि जो उपजित हेतुवा राशि बा टंका वृद्धिशील राजकोषीय घाटा को माने जो घाटा होछि ता माने कोन होछि माने हमरो जोटा कि क्षति कहि परिबा क्षति को अत्यधिक भाव रे कमाई पारे क्षति बा कमी कहि परिबा घाटा बा कमी हमर विनियोग प्रक्रिया उपजित राशि वृद्धिशील राजकोषीय घाटा को बा कमी को अत्यधिक भावे कमाई पारे। एही कोन दैछि एही सरकारी उद्यम मानक शेयर पाई बजार रे प्रचुर चाहिदा थिबो। प्रथमटा देखंतु विनियोग प्रक्रिया रो उपजित राशि ए जो विनियोग करिसे सरकारी उद्यम गुडी करे ए विनियोग प्रक्रिया रो उपजित राशि वृद्धिशील राजकोषीय घाटा बा जो राजकोषर क्षति होछि कमी होछि ताको अत्यधिक भाव रे कमाई पारे ए ठीक कथा है कि दिनबटा कोन दैछि एही सरकारी उद्यम मानक शेयर पाई बजार प्रचुर चाहिदा रहइबो बजार रे प्रचुर चाहिदा रहइबो कि न रहइबो हम किछि कहि परिबा हम किछि कहि परिबा नाही एटा भूल 1 नंबर फॉलो हो नै जति 1 नंबर हमर धारणा के अनुमान को फॉलो करूछि तारे हमर एटा ठीक बुझला प्लान चलो तो क्वेश्चन आपण प्रैक्टिस करिवे निश्चित भाବରେ बुझी पारिबे बहुत सहज मु जो प्रथम जो रूल बुझेइतली से रूल को आपण माने निश्चित मन रखिवे बुझला त 6 नंबर क्वेश्चन देखिबा स्टेटमेंट रे कोन दैछि द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन
banned gathering more than 50 people at any place during the visit of foreign dignitaries to the city. Egyptian 1 ରେ କଣ ଦେଇଛି? People may avoid gathering at any place in the city during the period of visit of foreign dignitaries. 2 number କଣ ଦେଇଛି? Many people may ignore the prohibitory orders and gather to get a glimpse of the dignitaries. ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝିବା, ବିଦେଶୀ ଅତିଥି ମାନଙ୍କ ନଗର ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ 50 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ହେବାକୁ ନିଷେଧ କରିଛି। ତାମାନେ ଆମର ବିଦେଶୀ କିଛି ଆସୁଛନ୍ତି ଭ୍ରମଣକାରୀ, ସରକାର ଡିକ୍ଲାରେସନ କରିଦେଲା କଣ, କୌଣସି ଜାଗାରେ 50 ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିଡ଼ କରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମର ଅନୁମାନ କଣ ଦେଇଛି? 1 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ବିଦେଶୀ ଅତିଥି ମାନଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ନଗରର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଭିଡ଼ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ଇଏ ପୁରାପୁରି ଠିକ କଥା, ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯିବେ ନା, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଭିଡ଼ କରିପାରିବେନି, 50 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରହିପାରିବେନି, ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର ଆମର ଅନୁମାନ କିମ୍ବା ଧାରଣା ଠିକ ଅଛି। 2 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି? ବହୁତ ଲୋକ ନିଷେଧାଜ୍ଞାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଅତିଥି ମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭିଡ଼ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଇଏ ବି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଟା ଠିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛି ୟା ଆଧାରରେ ଆମେ ଅପସନ ଚୁଜ କରିବା, ତାର ଆନ୍ସର ଦବା, ବୁଝିଲା। ୟାକୁ ଆମେ 100% ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନିବା, ବୁଝିଲା କି। ଏଟା ହଉଛି ସରକାର ନିୟମ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲାରେସନ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ନୋଟିସ, ୟାକୁ ଯିଏ ଅପମାନ କରିବ ସେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲା। ଯଦି ବି ଆମର କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ସାଧାରଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ମାନେ କିଛି ଅତିଥି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବେ, ନାଇଁ କି, ରୁଣ୍ଡ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଭୁଲ। ତାହେଲେ ଆମର ଅନୁମାନ 2 ଭୁଲ, ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର ହିଁ ଫଲୋ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଏ ହବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚन। ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚन କଣ କହିଛି? କ୍वेଶ୍ଚन ନମ୍ବର 7 ସ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, the gov decided to levy toll tax of rupees 100 for every vehicle using the super highway connecting the 2 big cities of the state. Egyptian 1 ରେ କଣ ଦେଇଛି? Majority of the vehicle traveling between these 2 cities may not use the super highway. Egyptian 2 ରେ କଣ ଦେଇଛି? Court may not be able to recover the cost incurred for constructing the super highway for the toll tax collection. ବକ୍ତବ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝିବା, ରାଜ୍ୟର 2ଟି ବଡ଼ ସହରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସୁପର ହାଇୱେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାନ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ଟୋଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ବୁଝିଲା। ଯଦି କଣ ଏଇ ଯୋଉ ସୁପର ହାଇୱେ 2ଟି ବଡ଼ ସହରକୁ ଯୋଉ ସଂଯୋଗ କରୁଛି, ସେ ରୋଡରେ ଯିଏ ଯିବ ସେ 100 ଟଙ୍କା ଟୋଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦବ, ବୁଝିଲା। ଏଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର। ତାହେଲେ ଆମର ଏଜୁପସନ 1 ରେ କଣ କହିଛି? ଏହି 2 ସହର ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଯାନ ସୁପର ହାଇୱେ ବ୍ୟବହାର ନ କରିପାରେ। ନେଗେଟିଭ ପସିବିଲିଟି, ତାହେଲେ ନେଗେଟିଭ ପସିବିଲିଟି ଯଦି ଦେଇଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ନୁହେଁ କି। ସେ କହିଛି ଏହି 2 ସହର ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଯାନ ସୁପର ହାଇୱେ ବ୍ୟବହାର ନ କରିପାରେ, ମାନେ ନ କରିପାରନ୍ତି। ତାମାନେ ନେଗେଟିଭ ପସିବିଲିଟି
ଆଉ ନେଗେଟିଭ ପସିବିଲିଟି ଯଦି ଏଜମ୍ପସନ୍ ହଉଛି ତାହେଲେ ସେଟା ରଙ୍ଗ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। 2 ନମ୍ବର ଏଜମ୍ପସନ୍ ଦେଖିବା, ସୁପର ହାଇୱେ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟୟକୁ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ପୂରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭ ପସିବିଲିଟି, ହୁଏତ କରିପାରିବ ନୁହେଁ କି, ତେଣୁ ଇଏ ବି ନେଗେଟିଭ ପସିବିଲିଟି ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଦିଟା ଯାକ ରଙ୍ଗ, ଦିଟା ଯାକ ରଙ୍ଗ। ତାହେଲେ ଦିଟା ଯାକ ରଙ୍ଗ ହେଲେ କୋଉଟା ହବ? ନାଇଦର ନର ଡି। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଦେଇଛି? ସ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ଦ ଟିଚର of all degree colleges went on an indefinite strike in protest against the gov's decision for postponing pay revision to next year. Exemption 1 ଦେଇଛି, the gov may suspend all these striking teachers. Exemption 2 ରେ କଣ ଦେଇଛି? The gov may revise the pay of the college teachers the current year. ଢେର ବୁଝିବା, ସରକାରଙ୍କ ବେତନ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିର ବିରୋଧରେ ସମସ୍ତ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଧର୍ମଘଟରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା? କଣ ହେଇଛି? ସରକାରଙ୍କର ବେତନ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବିରୋଧରେ ସମସ୍ତ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଧର୍ମଘଟରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ଆଉ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ଏ ଯୋଉ ବେତନ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କାମ ସେ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତାମାନେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବେତନ ଉପରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି କଲେଜର ଶିକ୍ଷକ ମାନେ କଣ କଲେ? ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଧର୍ମଘଟରେ ପଳେଇଲେ। ବୁଝିହେଲା? ଯାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଲା ବକ୍ତବ୍ୟ। ତାହେଲେ ଧାରଣା ବା ଅନୁମାନ 1ରେ କଣ ଦେଇଛି? ସରକାର ସମସ୍ତ ଧର୍ମଘଟ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ବର୍ଜିତ କରିପାରେ ମାନେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ। ସେଟା କେବେ ଠିକ ବାକ୍ୟ କି ଭୁଲ ବାକ୍ୟ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ତ ସରିଗଲା, କଲେଜ ଚାଲିବ କେମିତି? ବୁଝିଲା? ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବରଟା ଭୁଲ ବାକ୍ୟ। 2 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଭୁଲ ବାକ୍ୟ ତା ସହିତ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାଟା ନେଗେଟିଭ ପସିବିଲିଟି ରହୁଛି, ହେଲା କି? 2 ନମ୍ବର ଏଜମ୍ପସନ କଣ ଦେଇଛି? ଆପଣ ବାକ୍ୟଟାକୁ ବୁଝିବେ, କେବଳ ଯେ ନାହିଁ ଲେଖିଲେ ଯାଇ ନେଗେଟିଭ ବାକ୍ୟ ହବ ସେ କଥା ନୁହଁ। କିଛି ବାକ୍ୟ ଏମିତି ଅଛି ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ କି ନାହିଁ ନଥିଲେ ବି ସେଗୁଡାକ ନେଗେଟିଭ ବାକ୍ୟ, ଆଉ ଏଇଟା ସେଇ ଟାଇପ ର ବାକ୍ୟ। ସରକାର ସମସ୍ତ ଧର୍ମଘଟ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ବର୍ଜିତ କରିପାରେ। ହେଲା? ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ଟାଇପ ର ବାକ୍ୟ ଯୋଉଠି ନାହିଁ ମାନେ କିନ୍ତୁ ପସିବିଲିଟି ଆମକୁ ବୁଝେଇବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି 2, ଧାରଣା 2 ଦେଖିବା। ଧାରଣା 2 ରେ ସରକାର ଏହି ବର୍ଷରେ ହିଁ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ବେତନ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରେ। ଆମର ସରକାର କଣ କରିପାରେ? ଏଇଟା ପଜିଟିଭ ପସିବିଲିଟି ରହୁଛି। ହୁଏତ ସରକାରଙ୍କ ଦାବିକୁ ସରକାର ଟିଚର ମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ଦାବିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରନ୍ତି, ମାନେ ବେତନ ପୁନରୁଦ୍ଧାରଣ କରିପାରେ, ପଜିଟିଭ ପସିବିଲିଟି। ତାହେଲେ ମାନେ ଆମର ଧାରଣା 2 ପଜିଟିଭ ପସିବିଲିଟି। ବୁଝିଲା? ଅପସନ ନମ୍ବର B ଠିକ ହବ। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା।
क्वेश्चन कौन कहिछि स्टेटमेंट देछि ऑर्गेनाइजेशंस have switched over to online mode of examination. Assumption 1 ରେ କଣ ଦେଇଛି candidates from all parts of the country may be well versed using computers. Assumption 2 ରେ ଦେଇଛି online mode of examinations helps in recruiting more capable people. ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝିବା ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅନଲାଇନ ମୋଡକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ ଆସିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସାରା ଆମର ଯୋଉ କମ୍ପିଟିଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ଗୁଡିକ କିମ୍ବା ଆମର ସ୍କୁଲ ଏକ୍ଜାମ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଅଫଲାଇନ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ଅନଲାଇନ ହେଇଗଲା ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ କୋଭିଡ ସମୟରେ ଅନଲାଇନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଆମର ବହୁତ ସାରା କମ୍ପିଟିଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ପ୍ରାୟତଃ ଅନଲାଇନ ହିଁ ଅଛି ବୁଝିଲା ସେଟା ସେ ବକ୍ତବ୍ୟର ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଆମର ଏଜୁକେସନ ଧାରଣା ଏକରେ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ଦେଶର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାରରେ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ ଏଟା ପଜିଟିଭ ପସିବିଲିଟି ରହୁଛି ଜାଣିବା ବି ଦରକାର ତାହେଲେ ଏକ ନମ୍ବରଟା ଠିକ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ କଣ ଦେଇଛି ଅନଲାଇନ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଆରେ ଯେତେବେଳେ ଅଫଲାଇନ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ କଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ କରୁଥିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ଅଫଲାଇନ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିଁ ସିଲେକ୍ସନ ହଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖିଛି ଅନଲାଇନ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ এটা ନିହାତି ଭୁଲ ଉକ୍ତି ହଁ କି ନାଇଁ ତେଣୁ এই ଅନୁମାନଟା ଭୁଲ ତାହେଲେ ଏକ ନମ୍ବରଟା ହିଁ ଫଲୋ କରୁଛି ତାହେଲେ ଏ ହଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ବୁଝିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ବୁଝିବା ସ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି government has decided to relocate all the factories from the city with immediate effect reduce the pollution option 1 କଣ ଦେଇଛି pollution in the city is being caused only because of the factories existing there number gala people may be able to manage traveling daily to the relocated factories ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝିବା କଥନ କଣ ଦେଲା ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ସହରରୁ ସମସ୍ତ କାରଖାନାକୁ ତତ୍କାଳ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛି ତାମାନେ ସରକାର କଣ କଲା ଗୋଟେ ନିୟମ କରିଦେଲା ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସହର ଭିତରେ ଯେଉଁ କଳକାରଖାନା ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତତ୍କାଳ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବାର ନୋଟିସ ଦେଲେ ତାମାନେ ତାହେଲେ ଧାରଣା 1 ରେ କଣ ଦେଇଛି ସହରରେ ପ୍ରଦୂଷଣ କେବଳ ସେଠାରେ ଥିବା କାରଖାନା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି କେବଳ କେବଳ ଲେଖିଛି ମୁଁ କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ କେବଳ ଲେଖିଥିବ ମାନେ ସେଟା ଭୁଲ ଉକ୍ତି ଏଜୁପସନ ରେ ଯଦି କେବଳ ଥିବ ତାହେଲେ ସେଟା ଭୁଲ ବୁଝିଲା ଏ କେବଳ ଆମର ଯୋଉ ଅନଲି ଇଏ ଥିବ ମାନେ ଏଇ ଅନୁମାନଟା ଭୁଲ ତା ଅନୁମାନ ଧାରଣା 2 ରେ ଦେଖିବା ଲୋକମାନେ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କାରଖାନାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମର୍ଥ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ এটা ପଜିଟିଭ ପସିବିଲିଟି ବୁଝିଲା ତାହେଲେ 2 ନମ୍ବରଟା ଆମର ଠିକ ତାହେଲେ ବି ଫଲୋ କରୁଛି ବୁଝିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ତାର ନେକ୍ସଟ କ୍वेश्चन ଦେଖିବା क्वेश्चन नंबर 11 11 स्टेटमेंट कौन ଦେଇଛି the government announced a heavy compensation package for all the victims of the terrorist attacks
Egyptian 1 कौन देइछि such incident of terror may not occur in near future 2 ରେ ଦେଇछि compensation may mitigate the anger among the citizens against the current government ଫେର ବୁଝିବା ସରକାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ସମସ୍ତ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ହେଲା କି ତାର ଧାରଣା 1 ରେ କଣ ଦେଇଛି ଏହିପରି ଆତଙ୍କ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟି ନଥିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଘଟି ନଥିବା ମାନେ ଘଟି ନଥିବା ମାନେ ଫ୍ୟୁଚର କହିଛି ଆରେ ଫ୍ୟୁଚର କହିଲା ମାନେ ସେ ଉକ୍ତିଟି ହିଁ ମାନେ ଆମର ଅନୁମାନଟା ହିଁ ଭୁଲ ଫ୍ୟୁଚର ଯେକୌଣସି ଘଟଣା ସେ କହିଛି ଏହିପରି ଆତଙ୍କ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟି ନଥିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତ ତାହେଲେ ଏଟା ଭୁଲ ଉକ୍ତି କହିପାରିବାନି ଏଟା ତାହେଲେ 2 ନମ୍ବର ଧାରଣା କଣ ଦେଇଛି କ୍ଷତିପୂରଣ ସହରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ପ୍ରତି ରାଗ କମାଇ ପାରେ ଠିକ କଥା ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଉ କିଛି victim ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ଦୁଃଖ କରିଥିବେ ରାଗିଥିବେ ସରକାର ଉପରେ ତେଣୁ ଯଦି କ୍ଷତିପୂରଣଟା ପାଇଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସରକାର ପ୍ରତି ରାଗଟା କମିଯାଏ ନାଇଁ କି କିଛି ହେଲେ ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ସରକାର ବହନ କରୁଛି ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଯୋଉ କ୍ଷତିପୂରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଇଥିବ ନା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଯୋଉ ଆଟାକ ହେଲା ଆମର ଏମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆମର କଣ କହିବି ଯୋଉମାନେ ଭିଜିଟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇଥିବ ସେଇ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଟିମ ମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମାନଙ୍କୁ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନଙ୍କର ରାଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମାଇ ପାରେ ଏଟା ତାର ପଜିଟିଭ ପସିବିଲିଟି ତାହେଲେ 2 ନମ୍ବର ଠିକ ତାହେଲେ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଫଲୋ କରୁଛି ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन नंबर 12 स्टेटमेंट कौन ଦେଇଛି gambling through lotteries run by central government in all the state with immediate effect Egyptian 1 कौन ଦେଇଛି this may save innocent citizens from getting cheated for their hard-earned money the citizens may not gamble in any other way if the lotteries are banned ମାନେ ଆମର ବକ୍ତବ୍ୟର କଥନରେ କଣ ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ତତ୍କାଳ ପ୍ରଭାବରେ ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୁଆକୁ ନିଷେଧ କରିଛି ମାନେ ଆଉ ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଜୁଆ ହଉଥିଲା ସେ ଜୁଆ ଖେଳ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ଆଉ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା କି ତାପରେ ଅନୁମାନ 1 ରେ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସହରବାସୀ ମାନେ ତାଙ୍କର କଠିନ ପ୍ରାପ୍ତ ଅର୍ଥରୁ ମାନେ ଠକା ଯିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରେ এটা একদম ঠিক କଥା ନାଇଁ କି କିଛି ଲୋକ ଠକାମିର ଶିକାର ହଉଥିଲେ ଏ ଜୁଆ ଖେଳ ଫଳରେ ତାହେଲେ ଯଦି ଜୁଆ ଖେଳଟା ହିଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଠକାମିରୁ ଠକା ଯିବାରୁ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ একদম ଠିକ 2 ନମ୍ବର ଅନୁମାନ ଦେଖିବା ଯଦି ଲଟେରୀ ନିଷେଧ ହୋଇଥାଏ ସହରବାସୀ ମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଜୁଆ ଖେଳିବେ ନାହିଁ ଏକ ତ ନେଗେଟିଭ ପସିବିଲିଟି ଆମେ କହିପାରିବା କି ଜୁଆ ଖେଳିବେ ନାହିଁ କାର ଘର ଭିତରେ ପଶି ଯାଇକି 4 ଜଣ ବସିଯିବା ତାସ ପାଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ ବୁଝିଲା ସେମାନେ 4 ଜଣ ବସିଗଲେ ନିଜ ଘର ଭିତରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଜୁଆ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ସେଟା ଆମେ କହିପାରିବାନି ସେଟା ବି ହେଇପାରିବ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଜୁଆ ଖେଳିବ ନାହିଁ ଏଟା ଭୁଲ ତାହେଲେ ନମ୍ବର 1 ଟା ହିଁ ଠିକ ମାନେ ଆମର ଏଟା ହିଁ ଠିକ ବୁଝିଲା
चलते देखा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 स्टेटमेंट देछि इवन though the number of sugar factories is increased at a fast rate in India, we still continue to import it from other countries. Option 1 देछि even the increased number of factories may not be able to meet the demand of sugar in India. Number देछि the demand for sugar may increase substantially in future. कथन कौन गला ओडिया बुझिबा उदय भारत रे सुगर कारखाना माने चीनी कारखाना रो संख्या द्रुत हार रे वृद्धि पाउछि तथापि आमे याकू अन्य देशरु आमदानी करूछु। ये ठीक कथा यो हमरो भारत रे चीनी कारखाना द्रुत गति रे माने गोटे पर गोटे वृद्धि हेई चलछि किंतु हमरो चीनी रो चाहिदा एते जे आम देश रे सेतिकी रे माने अंटू नाही अन्य देशरु आमदानी करूछु। एटा हला हमरो वक्तव्य ना हमरो होची कथन बोले धारणा 1 अनुमान 1 रे कोन दैछि वृद्धि पाइथिबा कारखानार संख्या मध्य भारत रे चीनी रे चाहिदा पूर्ण करि परिबो नाही पूर्ण करि परिबो नाही नाही कहिछि देखिया वृद्धि पाइथिबा कारखानार संख्या मध्य भारत रे चीनी चाहिदा पूर्ण करि परिबो नाही एटा को यदि पूर्ण काहे की करि परिबो नाही। अच्छा हमर एटा को 100% मानबा पिला माने एटा को हमर 100% ना से नाही कहिथिले नाही कहिछि किंतु हमर वक्तव्य को फॉलो करूछि कि नहीं ठीक कथा वृद्धि पाइबा कारखानार संख्या मध्य भारत रे चीनी चाहिदा पूर्ण करि परिबो नाही तामे निश्चित फॉलो करूछि एटा यदि 100% एटा हम 100% बोली मानबा एटा सत्य वक्तव्य हमर पूरा सत्य ताले ये मध्य फॉलो करूछि एटा ठीक उक्ति नाही मु कहितली पिला माने किछि नाही नाही लसाइतबो किंतु नेगेटिव पॉसिबिलिटी नो से याको सपोर्ट करथुवा पॉसिबिलिटी याको एटा सपोर्ट करूछि नाहीटा सपोर्ट करूछि जदी पूर्ण करि पारिबो लेखाइता ताला हमें ग्यारंटी दे कहि परिबानी जे हमर जो जेतिकी भारत रे हमर सुगर कारखाना अछि हला कि हमर जेतिकी आवश्यक होउछि हमर जे कंज्यूम जेतिकी होउछि चीनी ताको पूर्ण करि पारिबो चाहिदा को पूर्ण करि पारिबो एटा को हम 100% कहि परिबानी एटा सत्य न एटा मिथ्या ही था किंतु नाही कहिछि ता माने हमर वक्तव्य को फॉलो करूछि ताले एटा ठीक उक्ति ठीक हो बुझला 2 नंबर देछि भविष्यत रे चीनी चाहिदा गुरुत्वपूर्ण भाव रे वृद्धि पाई पारे एटा फ्यूचर रे कहिछि फ्यूचर रे वृद्धि होबो कि कमिबो हम किछि तर अनुमानटा ठीक न तमरा एटा को फॉलो करूनी से वक्तव्य को ताले एटा भूल होबो ताले ऑफ ए ही ठीक माने हमर धारणा एकटा ही फॉलो करूछि त नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 14 नंबर क्वेश्चन द ब्रिज was built at the cost rupees 205 crore and even civil bus service is not utilizing it. What a pity to see it grossly underutilized. A citizen's view on a new flyover linking east and west side a suburb.
Egyptian one ର କଣ ଦେଇଛି? The building of such bridges does not serve any public subjective. Egyptian 2 ର ଦେଇଛି there has to be some accountability and utility of money spent on public projects. ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝିବା କଥା ନେଇ କଣ ଦେଇଛି ମାନେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଏହି ସେତୁଟି 205 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ତଥାପି ସିଭିଲ ବସ୍ ସେବା ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହିଁ ଏହାକୁ ଏତେ ଅଧିକ ଅବ୍ୟବହୃତ ଦେଖି ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଏକ ସହରବାସୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଯିଏ ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରୁଥିବା ନୂତନ ଫ୍ଲାଏଓଭର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି ତାମାନେ ଜଣେ ଲୋକ ସେଇ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଉପରେ ଛିଡା ହେଇ କହୁଛି ସେଇଟା କଣ ନା ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଯୋଗ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ସେ କହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ସେତୁଟା ସେ ଯୋଉ ସେତୁ ଉପରେ ଛିଡା ହେଇଛି ସେଇ ସେତୁ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛି କଣ ଏଇ ସେତୁଟା 205 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ତଥାପି ଗୋଟେ ବସ୍ ମାନେ ସରକାରୀ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଚଳାଚଳ କରୁନାହିଁ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହୁଛି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ କଥା ନୁହେଁ କି ଏହାକୁ ଏତେ ଅଧିକ ଅପବ୍ୟବହୃତ ଦେଖି ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛି ତାହେଲେ ଅନୁମାନ 1 ରେ ଦେଖିବା କଣ କହିଛି ଏହିପରି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଲୋକସେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରୁନାହିଁ କାହିଁକି ପୂରଣ କରିବନି ଯଦି ଗାଡି ବସ୍ ବାଲା ଚଲେଇବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ କରିବ କି ଲୋକମାନେ ଯଦି ସେ ପୋଲ ଉପରେ ଯିବେ ଚଳାଚଳ କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବ ତାହେଲେ ଉକ୍ତିଟା ଭୁଲ ନେଗେଟିଭ ପସିବିଲିଟି ଅଛି ତାହେଲେ ଧାରଣା 2 ସର୍ବସାଧାରଣ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କାର କୌଣସି ହିସାବ ଓ ବ୍ୟବହାର ଥିବା ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ପ୍ରକଳ୍ପର ଯେତେବେଳେ ମନେ କରାଯାଉ ଆମର ବିଲଟା ପାସ୍ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସଂସଦରେ ଯୋଉ ତାର କେତେ ହିସାବ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ଦରକାର ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଲୋଚନା ହବା ଦରକାର ନା ତେଣୁ ଠିକ ଉକ୍ତି ତାହେଲେ ବି ଟା ଫଲୋ କରିଛି ତାହେଲେ ଆମର ଅନୁମାନ 2 ଫଲୋ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆମର ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ବୁଝିଲା ତାହେଲେ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 15 क्वेश्चन नंबर 15 कौन कही स्टेटमेंट देइछि why you don't why you do not you invite John for the Christmas party this year ताले एजुप्शन रे कौन दला एक नंबर एजुप्शन रे दला हमर John is not from the same city तर 2 रे दला unless invited John will not attend the party तला हमर कथन कौन देइछि ओडिया रे बुझिबा एही वर्ष क्रिसमस पार्टी पाई तुमे जॉन को काहे आमंत्रण करी ना हो जने पचारि चाउ जन को कहिछि ए वर्ष क्रिसमस पार्टी पाई तुमे जॉन को काहे आमंत्रण करी ना जॉन सेही शहर रे ताले हमर अनुमान रखो जॉन होछि से शहर रे नो तापरे हमर आमंत्रण न मिले जॉन पार्टी रे जोग देबे नाही प्रथम दिन न देखो एटा नेगेटिव पॉसिबिलिटी नाही ताले एटा याकू फॉलो करछु की पार्टी सहित ए पार्टी को निमंत्रण करबा कि न करबा से शहर थाऊ कि न थाऊ नहीं कि अन्य शहर थिले भी से आसी पारि थाता ताले नेगेटिव पॉसिबिलिटी देछि एटी नहे हला कि ताले ये होछि हमर भूल हमर नेगेटिव अछि
ନେଗେଟିଭ ପସିବିଲିଟି ତାହେଲେ ଭୁଲ ଉକ୍ତିଟି। 2 ନମ୍ବର ଅନୁମାନ କଣ ଦେଇଛି? ଆମନ୍ତ୍ରଣ ନ ମିଳିଲେ ଜନ୍ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ। ଜନ୍ ହଉ କି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବି ହଉ, ଯଦି ଯାହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିନଥାଏ ସେ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦବ କି? ଯୋଗ ଦବ ନାହିଁ। ये बिल्कुल ठीक कथा, बिल्कुल सपोर्ट करुची याको मन कथन को नहीं कि ताले हमर ऑप्शन नंबर बी ही जीवो। हमर केवल दुईटा फॉलो करूची ना, एक नंबर तो फॉलो करूनी। ताले येला आजिर क्वेश्चन पिला माने, तेणु आजिका पय एतिकी थाउ पिला माने। हमर यार क्वेश्चन बहुत अच्छी, किंतु मु परे क्वेश्चन और किछि नै आसीबी। प्रथमे आमे लॉजिकल रीजनिंग रो टॉपिक वाइज डिस्कस करिबा, तापरे नेक्स्ट आमे एकाथरे